मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह। तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार चैनल। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। अज चर्चा करांगे कि इंडियन नैशनल कांग्रेस की प्रधान सोनिया गांधी ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ प्रधान राहुल गांधी की जल्दी गिरफ्तारी होने वाली है या नहीं। जिहड़ी देश की वड्डी जांच एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट, जिन्हों ईडी भी कहा जाता है, ईडी ने कल उन्होंने 8 थावां ते छापे मार के कागज़ां की फरोला फराली की है ਅਤੇ कुछ प्रूफ ਤੇ तत्थ ਲੱਭਣ ਦੀ कोशिश की है कि कोई डॉकूमेंट हथ आ जाए जिस नाल वो ये सिद्ध कर सकन कि इस दोनों लीडरां ने यानी माँ ते पुत ने सोनिया ते राहुल ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग जिहड़ी है कीती है, पैसा जिहड़ा है वो इनकम टैक्स तो लुकोया जां कोई हेरा फेरियां कीतियां ते ये जिहड़ा उन्होंने 79 करोड़ रुपया दिता है अखबार नूं अपनी संपत्ति बनाने लई, वो एक्चुअली दिता है इंडियन नैशनल कांग्रेस ने, पर वो दिता लगता है इन्हां दे कहण ते ही है। तो वो इस गल दे तत्थ लभण की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिहड़ा रुपया दिता गया नैशनल हैरल्ड नूं दी कंपनी नूं, वो रुपया जिहड़ा वो सोनिया ते राहुल गांधी दा है जां उहदा की सोर्स है। पर देखण विच ये आया कि 55 घंटे की जो उन्होंने कीती है इंटैरोगेशन क्वेश्चनिंग राहुल गांधी दी अते 3 दिन कीती है सोनिया गांधी दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ईडी कुछ नहीं ਲੱਭ सकी। हो सकता है ईडी ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ कि बहुत कुछ लुको भी रहे हैं। उन्हां कोल बहुत कुछ लुकाउण ਲਈ उन्हां कोल बहाना भी है। वो मैं दसदा की है कि 2 मैंबरां दी यानी कि ਜਿਹੜੇ इस अखबार की कंपनी दे ਜਿਹੜੇ मैंबर हैं, जिहड़ी यंग इंडिया कंपनी है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ डायरैक्टर हैं उन्हां विच मोतीलाल वोरा ते ऑस्कर फर्नांडिस की डैथ हो चुकी है। मोतीलाल वोरा इस दे ट्रेजर सन यानी कैशियर। सो वो सब ये कह रहे हैं कि पैसे के लैन देन बारे बहुता जोड़ा जानकारी सी वो मोतीलाल वोरा ही करते सन, इसलिए सानू कुछ नहीं पता। पर जिस ढंग नाल ईडी इस इशू ते इस विचों कुछ ना कुछ लभन की कोशिश कर रही है, उस तो ऐ लगता है कि हैराल्ड हाउस अते इस दियां होर नाल जो संपत्ति 7 शहरां विच इन्हां दी जिहड़ी प्रॉपर्टी है उस नूं हथियाण लई इन्होंने यंग इंडिया कंपनी बनाई। वो 5 लाख रुपए नाल शुरू की गई अते उहदे विच 74% शेयर सोनिया गांधी ते राहुल गांधी दे हन अते बाकी शेयर जो हैं वो होर शेयर होल्डरां दे हन। तो ये जिहड़ी कंपनी है एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, ये नैशनल हैरल्ड अखबार नूं छापदी सी और इस दे हिंदी ते उर्दू एडिशन भी छापदी सी, इहदा लखनऊ एडिशन भी छपदा सी। तो इस कंपनी को दिल्ली दी बिल्डिंग जिसनूं हैरल्ड हाउस कहंदे हन, बड़ी प्राइम लैंड है, बहादुर शाह जफर मार्ग ते है जिथे बाकी सारे अखबारां दे दफ्तर हैं, पूरी लंबी लाइन है। और फिर इस दे प्रॉपर्टी मुंबई विच है, फिर इंदौर विच है, फिर पंचकूले भी है, दिल्ली भी होर प्रॉपर्टियां ते कई होर शहरां विच भी इन्हां दियां इस कंपनी दियां प्रॉपर्टियां। हुण जिहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਚੁਸਤੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਖੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ 90 ਕਰੋੜ 90.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਪਟਾ ਲਏ। ਪਰ ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਫਾਰਮਰ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਹਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਈਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸੁਮਨ ਦੁਬੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਐਡੀਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਸੈਨ ਪਿਟਰੋਡਾ ਜੋ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ 8 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਛਾਣਬੀਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਿਊਟ ਵਰਤਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਲਡ ਭਵਨ ਹੈ ਜਫਰ ਮਾਰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ
ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 1938 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਅਖਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਤੋ 1942 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਛਪਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਰਾਉਤ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜੇਵਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਈਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।